हेलो मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट एग्जाम क्रेक चैनल में आप सौ विद्यार्थी मित्रों स्वागत है। मित्रों, डेली करंट अफेर्स में आज 15 नवेम्बर 2024 ना करंट अफेर्स ने लगता महत्वपूर्ण प्रश्नों आ वीडियो में कवर करवामां आव्या छे, जे आवनारी तमाम केंद्र और राज्य लेवलनी स्पर्धात्मक परीक्षा माटे अत्यंत उपयोगी एवा राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय और वैश्विक करंट अफेर्स ने लगता महत्वपूर्ण प्रश्नों कवर करवामां आव्या छे। तो मित्रों, જોઈએ 15 नवेम्बर 2024 ના કરંટ અફેર્સ ને લગતા તમામ મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્નો। પ્રશ્ન નંબર 1, તાજેતરમાં ભારતમાં ચિલ્ડ્રન ડે ક્યારે મનાવવામાં આવ્યો છે? इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों, तो जवाब थशे 14 नवेम्बर ना रोज चिल्ड्रन डे मनाववामां आव्यो छे, बाल दिवस। मित्रों, भारतना प्रथम वडाप्रधान जवाहरलाल नेहरूना जन्मदिवस निमित्ते राष्ट्रीय बाल दिवस प्रतिवर्ष मनाववामां आवे छे 14 नवेम्बर ना रोज। त्यारबाद आगळनो प्रश्न, ताजेतरमां भारतना विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर पीएम जन औषधि केन्द्र उद्घाटन कोणे कर्यु छे? इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों, द्रौपदी मुर्मू, नरेन्द्र मोदी, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान। भारतना विभिन्न 18 रेलवे स्टेशनों पर पीएम जन औषधि केन्द्र उद्घाटन कोणे कर्यु छे? तो जवाब थशे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देशना 18 रेलवे स्टेशनों पर पीएम जन औषधि केन्द्र उद्घाटन करवामां आव्युं छे। इम्पोर्टન્ટ पॉइंट मित्रों, सस्ती कीमत में दवाओं उपलब्ध करवा माटे 2008 में PMJAY योजना शुरू करवामां आवी हती। त्यारबाद आगळनो प्रश्न, ताजेतरमां केरल राज्यना कया जिल्लामां आफ्रिकन स्वाइन फ्लूनो केस जोवा मळ्यो छे? त्रिशूर, तिरुवनंतपुरम, कुन्नूर, पलक्कड़। तो जवाब थशे मित्रों केरलना कुन्नूर जिल्ला में ताजेतरमां आफ्रिकन स्वाइन फ्लूनो केस जोवा मळ्यो छे। केरल विषय इम्पोर्टન્ટ पॉइंट जोईए मित्रों, स्थापना 1 नवेम्बर 1956 में थई हती। राजधानी तिरुवनंतपुरम से, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से। त्यारबाद आगळनो प्रश्न, डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोड़ावत द्वारा लिखित पुस्तक मां मधर नु विमोचन कोणे कर्यु छे? इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों, डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोड़ावत द्वारा लिखित पुस्तक मां मधर नु ताजेतरमां विमोचन करवामां आव्युं छे। कोना द्वारा? प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा, अर्जुन राम मेघवाल द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। तो जवाब थशे मित्रों कायदा और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा मां मधर पुस्तक नु विमोचन करवामां आव्युं छे। ने लेखक कोण छे? तो डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोड़ावत छे। त्यारबाद आगळनो प्रश्न, ताजेतरमां भारते कया देश ने स्वदेशी रूपे विकसित मिसाइल प्रणाली आकाश प्रथम वखत निकास करी छे? इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों, स्वदेशी रूपे विकसित मिसाइल प्रणाली आकाश जे भारतनी छे, जेमनी प्रथम वखत निकास करवामां आवी छे। कया देश में निकास करवामां आवी छे? तो आर्मेनिया में निकास करवामां आवी छे। आर्मेनिया की राजधानी कही से? तो येरेवान से। प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान से। सलानी नाणो आर्मेनियन ड्रामा से। त्यारबाद आगळनो प्रश्न, विश्व मौसम विज्ञान संगठनना वर्तमान रिपोर्ट अनुसार 2024 सुधीमां कयुं वर्ष सौथी वधु गरम वर्ष रह्युं छे? इम्पोर्टન્ટ प्रश्न मित्रों, 2024 सुधीमां कयुं वर्ष सौथी वधु गरम वर्ष रह्युं छे? मौसम विज्ञान संगठनना रिपोर्ट अनुसार। तो जवाब थशे मित्रों 2024 नो वर्ष सौथी वधु गरम रह्युं छे। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન,
તાજેતરમાં હૈતી દેશના નવા પ્રધાનમંત્રી કોણ બન્યા છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. જવાબ થશે એલેક્સ ડિડિયર ફિલ્સ તાજેતરમાં હૈતી દેશના નવા પ્રધાનમંત્રી બન્યા છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન. તાજેતરમાં ગુજરાતના કયા શહેરમાં સિગ્નેચર કેબલ બ્રિજના નિર્માણની આધારશિલા રાખવામાં આવી છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. જવાબ થશે રાજકોટ જિલ્લામાં તાજેતરમાં રાજકોટ શહેરમાં સિગ્નેચર કેબલ બ્રિજના નિર્માણની આધારશિલા રાખવામાં આવી છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન. તાજેતરમાં 16મી સિનિયર મહિલા T20 ટ્રોફી 2024 કયા રાજ્યની ટીમે પ્રાપ્ત કરી છે? ગુજરાત, મુંબઈ, રાજસ્થાન, બંગાળ. તો જવાબ થશે મુંબઈએ પ્રાપ્ત કરી છે સિનિયર મહિલા T20 ટ્રોફી. મિત્રો, મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં ફાઇનલમાં બંગાળને 10 વિકેટથી હરાવીને મુંબઈએ જીત મેળવી છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન. હિન્દી સિનેમાના અભિનેતા પંકજ ત્રિપાઠીને કયા રાજ્યના પર્યટન વિભાગના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? ઉત્તરાખંડ, મધ્યપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર, હિમાચલ પ્રદેશ. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. પંકજ ત્રિપાઠીને કયા રાજ્યના પર્યટન વિભાગના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા? તો જવાબ થશે મધ્યપ્રદેશ રાજ્યના. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન. તાજેતરમાં નવી દિલ્હીમાં ભારત આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર મેળાના કેટલામા સંસ્કરણનું આયોજન થયું છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. નવી દિલ્હીમાં ભારત આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર મેળાના કેટલામા સંસ્કરણનું આયોજન થયું છે? તો જવાબ થશે મિત્રો 43મા સંસ્કરણનું આયોજન થયું છે નવી દિલ્હીમાં. મિત્રો, ઇન્ડિયન ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ ફેર વિશે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ જોઈએ તો આયોજન નવી દિલ્હી ખાતે ભારત મંડપમમાં થયું છે. સંસ્કરણ 43મું છે. આયોજન ક્યારે થયું તો મિત્રો 14 થી 27 નવેમ્બર દરમિયાન આયોજન થયું છે. 2024 ની થીમ કઈ છે? તો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ મિત્રો 2024 ની થીમ 2047માં વિકસિત ભારત એ થીમ છે. અને સૌપ્રથમ શરૂઆત ક્યારે થઈ હતી તો વર્ષ 1980માં થઈ હતી. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન. તાજેતરમાં ગૃહ મંત્રાલયે કયા કેન્દ્રીય સુરક્ષા દળમાં પ્રથમ મહિલા બટાલિયનને મંજૂરી આપી છે? બોર્ડર ઓફ સિક્યુરિટી ફોર્સ, ઇન્ડો તિબ્બત બોર્ડર ફોર્સ, કેન્દ્રીય ઔદ્યોગિક સુરક્ષા દળ, કેન્દ્રીય રિઝર્વ પોલીસ દળ. તો જવાબ થશે મિત્રો કેન્દ્રીય ઔદ્યોગિક સુરક્ષા દળમાં પ્રથમ મહિલા બટાલિયનને ગૃહ મંત્રાલયે મંજૂરી આપી છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ જોઈએ મિત્રો. મેટ્રો રેલ અને હવાઈ મથક પર મહિલા બટાલિયન સુરક્ષા કમાન્ડો તરીકે કાર્ય કરશે. કેન્દ્રીય ઔદ્યોગિક સુરક્ષા દળ વિશે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ જોઈએ. સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? 1969માં. મુખ્યાલય નવી દિલ્હી ખાતે છે. મહાનિદેશક RS ભટ્ટી છે. આદર્શ વાક્ય કયું છે તો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ મિત્રો સંરક્ષણ અને સુરક્ષા એ કેન્દ્રીય ઔદ્યોગિક સુરક્ષા દળનું આદર્શ વાક્ય છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન. બુકર પુરસ્કાર 2024 કોને પ્રાપ્ત થયો છે? અરવિંદ અડીગ, ટોમ સેન્ડ, સામંથા હાર્વે, શ્રી શ્રી રવિશંકર. તો જવાબ થશે મિત્રો સામંથા હાર્વેને બુકર પુરસ્કાર 2024 પ્રાપ્ત થયો છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ જોઈએ મિત્રો. બ્રિટિશ લેખિકા સામંથા હાર્વેને તેમના ઉપન્યાસ ઓર્બિટલ માટે બુકર પુરસ્કાર 2024 પ્રાપ્ત થયો છે. મિત્રો, બુકર પુરસ્કારની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? 1969માં. અને બુકર પુરસ્કારમાં કેટલી રાશિ આપવામાં આવે છે તો 50,000 પાઉન્ડ આપવામાં આવે છે. મિત્રો, બુકર પુરસ્કાર મેળવનાર ભારતીય લેખકો વિશે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ જોઈએ તો સૌપ્રથમ VS નાયપોલને 1971માં પ્રાપ્ત થયો હતો. સલમાન રુશદીને 1981માં, અરુંધતી રોયને 1997માં,
કિરણ દેસાઈને 2006 માં, અરવિંદ અડીગને 2008 માં અને ગીતાંજલિ શ્રીને 2022 માં બુકર પુરસ્કાર પ્રાપ્ત થયો હતો. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં બાંગ્લાદેશમાં કેટલા પત્રકારોની માન્યતા રદ કરવામાં આવી છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. તો જવાબ થશે બાંગ્લાદેશમાં તાજેતરમાં 167 પત્રકારોની માન્યતા રદ કરવામાં આવી છે. બાંગ્લાદેશની રાજધાની કઈ છે? તો ઢાકા છે. પ્રમુખ મોહમ્મદ યુનુસ છે. રાષ્ટ્રપતિ કોણ છે? તો મોહમ્મદ શાહબુદ્દીન છે. અને ચલણી નાણું કયું છે? તો ટકા છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં ઓડિશાના ચાંદીપુર ખાતે લોંગ રેન્જ લેન્ડ એટેક ક્રૂઝ મિસાઇલ LRLACM નું પ્રથમ ઉડાન પરીક્ષણ કોણે કર્યું છે? IIT દિલ્હી, ISRO, DRDO, નાસા. તો જવાબ થશે મિત્રો DRDO દ્વારા ચાંદીપુર ખાતે લોંગ રેન્જ લેન્ડ એટેક ક્રૂઝ મિસાઇલ LRLACM નું પ્રથમ ઉડાણ કરવામાં આવ્યું છે સફળતાપૂર્વક. અને આ મિસાઇલની રેન્જ કેટલી છે? તો મિત્રો 2400 કિલોમીટર રેન્જ છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, વિશ્વ બિલિયર્ડ ચેમ્પિયનશિપ 2024 નો ખિતાબ કોણે પ્રાપ્ત કર્યો છે? શ્રીજેશ, પંકજ અડવાણી, રોહન બોપન્ના, ઉપરોક્ત તમામ. તો જવાબ થશે મિત્રો પંકજ અડવાણીએ તાજેતરમાં વિશ્વ બિલિયર્ડ ચેમ્પિયનશિપ 2024 નો ખિતાબ પ્રાપ્ત કર્યો છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ જોઈએ મિત્રો. પંકજ અડવાણીએ વિશ્વ બિલિયર્ડ ચેમ્પિયનશિપમાં પોતાનો 28મો ખિતાબ પ્રાપ્ત કર્યો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બિલિયર્ડ્સ અને સ્નૂકર ફેડરેશન IBSF ની સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? તો 1971 માં થઈ હતી. મુખ્યાલય ક્યાં આવેલું છે? તો કતારની રાજધાની દોહા ખાતે આવેલું છે. અધ્યક્ષ કોણ છે? તો મુબારક અલ ખયારીન છે. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં વિશ્વ દયાળુતા દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવ્યો છે? ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન મિત્રો. જવાબ થશે 13 નવેમ્બરના રોજ વિશ્વ દયાળુતા દિવસ મનાવવામાં આવ્યો છે પ્રતિવર્ષ. તો આ હતા મિત્રો 15 નવેમ્બર 2024 ના કરંટ અફેર્સને લગતા મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્નો. થેન્ક યુ મિત્રો. જય હિન્દ. વંદે માતરમ.